ਚੜਨ ਵਾਲਿਓ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਗਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੌਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਲਹਿਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜੇ ਹਿੰਦ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। तमाम सुनने वालियां दा स्वागत है प्रोग्राम रेडियो इनकलाब विच। दोस्तों ये प्रोग्राम तुसी मेरे नाल यानी अनु नाल ते भारती जी नाल सुनदे हो हर सोमवार शाम 5 तो 5:55 तक प्लैनेट 104.6 FM तो। भारती जी दा भी स्वागत है स्टूडियो विच। दोस्तों सलाम करदा। तो इस प्रोग्राम दा माध्यम जिस तरह मैं दस्या कि प्लैनेट 104.6 FM है, तो अगर प्रोग्राम लाइव नहीं सुन सकदे तो वेबसाइट दा पता भी असीं तुहानूं जल्दी ही दसते चलांगे, क्योंकि अगले 7 दिनां तक प्रोग्राम तुसी उथों डाउनलोड करके भी सुन सकदे हो। तो आज दे प्रोग्राम विच असीं छेती ही तुहाडी मुलाकात करावांगे, पंजाब तुहानूं लेके जावांगे, क्योंकि जिस तरह सारे साडे श्रोते जाणदे ने कि असीं कोशिश करदे हां कि हर प्रोग्राम विच जिहड़ा पंजाब विच सितंबर तो किसानां दा मजदूरां दा एक मोर्चा लग्या होया है, ओहदे विच जिस तरह अपडेट्स हुंदियां ने, कोई नवीं तब्दीली आउंदी है, वो सारी गलबात असीं अपने श्रोतियां नाल सांझी करदे हां। तो अज भी असीं तुहानूं जल्द पंजाब लेके जावांगे, जिथे कि भारती किसान यूनियन डकाउंदा दे सरगर्म आगू कामरेड बूटा सिंह बुरजगिल साडे नाल हो जाणगे, और उन्हां तो असीं पूरी जानकारी लवांगे कि इस वक्त की चल रहा और आउण वाले समय विच की आस रखी जा सकदी है इस मोर्चे तो। और उस तो अलावा इत्थे साडे अपने देश न्यूजीलैंड विच इस हफ्ते वीरवार दे दिन एक बहुत खतरनाक काला कानून ही कहना चाहिए उन्होंने भी, जिस तरह के अपने देश भारत विच जिहड़ा ओ पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी दी सुरक्षा अखौती सुरक्षा वास्ते एक कानून पास किया गया। इत्थे भी जिहड़ी एक इंटरनेशनल संधि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फ्री ट्रेड दे नां दे थल्ले इहनूं साइन करन जा रहे ने, ओहदी असीं तुहानूं अपडेट दिंदे जावांगे, और किस तरह दे शांतमई मुजाहरे रैलियां ओहदे लई सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, जिहदे विच साडे श्रोते भी शिरकत कर सकदे ने। और नाल ही अगर वक्त ने इजाजत दित्ती तो जिहड़ा हिंदुस्तान च पिछले दिनां च एक विद्यार्थी टिम लिंच हुणां दी, हां जी, वो भी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप दे संदर्भ च इत्थे ही साडे एक साथी ने, बड़े जुझारू साथी ने जिहड़े कि प्लैनेट तो प्रोग्राम भी पेश करदे ने, तो उन्हां नूं भी असीं स्टूडियो च नाल शामिल करांगे अपडेट वास्ते कि की कुछ इस वक्त चल रहा। हां जी, हां, वो अंग्रेजी विच गल करनगे, असीं नाल नाल पंजाबी च तर्जमा करदे जावांगे गलबात दा। तो मेरा ख्याल है भारती जी आपां कामरेड बूटा सिंह जी होरां दा स्वागत करके उन्हां नूं श्रोतियां दे रूबरू करदे हां ताकि सिੱਧੀ गलबात हो सके। बिल्कुल जी। कामरेड जी तुसीं ऑनलाइन हो जी, सुन रहे साडी आवाज़? हाँ जी कामरेड जी स्वागत है तुहाडा रेडियो इनकलाब दे विच। सो आपां पिछले हफ्ते गलबात कर रहे सीगे कि जिवें कामरेड ट्रॉस्की कहंदे ने कि ਉਹ परमानेंट रेवोल्यूशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ 27 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ 27 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਕੇ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਮਤਲਬ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੀ। ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਅਗਾਊਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨ ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 45 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ 45 ਦਾ, ਉਹ 45 ਦੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੱਡਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ 70,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੀ, ਦੋ ਫਸਲਾਂ 63,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਫਸਲਾਂ ਜੀ 63,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ। ਓਹੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਜੀ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਵਰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਮਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ 42,000 ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰਮੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 640 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਣੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੋ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਆ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਲਖੋਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਬਦਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੌਲੀਏ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 21 ਲੱਖ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ, ਕੁੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਹੈ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇੰਨਾ
ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਟਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਤਾ ਇਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਨ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ ਕਤਾਰ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ ਰੈਲੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 45 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਟੋਪੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੜੋਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸੋ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ 5:55 ਤੱਕ। ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ www.planetoaudio.org.nz/radio ਇਨਕਲਾਬ। तो अगले 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ੋ ਨੂੰ। तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। तो ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਮ ਲਿੰਚ। तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। तो ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ TPPA, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। तो ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
So, Tim, we welcome you to Radio Inqilaab, and it's very kind of you to give us time at a very short notice. So first up, I would like you to tell my listeners about the show that you do yourself on Planet, the name of the show and the time, and what kind of things you talk about, just very briefly. La salam, and thank you very much, both of you, for allowing me to come in and share with you and your audience here in Aotearoa. The Green Planet program, greenplanetfm.com, basically talks about how we can make a better tomorrow, and we include everything and every living being within the biosphere. Right. It's a planetary program. We're looking at the big picture, and we're also focusing on the local. And that's the key thing. And we are on every Thursday morning from 8 until 9 a.m. And I would like to think that we're fairly revolutionary. I would also like to think that we also put in place some very positive choices and options, because we're all here sharing breath together. And we are here to love our children and grandchildren and make sure that they have all the goodness that has been offered to us. Yes, absolutely. Okay, and the next hot topic in New Zealand at the moment, which affects every single citizen of New Zealand and other 11 countries that are involved in this deal, the Trans-Pacific Partnership Agreement. We understand you've been speaking with Barry Coates, who's, I think he's part of It's Our Future and the whole movement, and Jane Kelsey and that group who've been raising awareness about the TPPA and its disadvantages to every New Zealand citizen. So I would like you to tell the listeners what is going to happen in this week and in the immediate future. Well, the good thing is on Thursday of this week at 12 noon, we're going to be sharing breath and coming together at Aotea Centre, and it's going to be at the Aotea Centre up where the town hall is. We're going to be convening there, 12 noon, a few short speeches from very strong orators, and then we're going to be walking down Queen Street, down to Britomart. We won't be walking up to the Sky Tower, because that's going to be sort of ringed by police, and they are supposedly in riot gear, and we don't want to be concerned with anything that's not peaceful. So we are absolutely certain that the signing of the PPA will be happening in Sky City? Yeah, because for quite a while it was a secret location. That's right. Well, the Sky City is actually built like a fortress. They can come and go from helipad upstairs. And so it's what you call it, it's built for the New World Order. And so what we want to do is encourage mums and dads, granddads, grandmums to come. We just want to see a large force of people. But when we go down Queen Street, all the shoppers in the street will be looking outside, and they'll be seeing this colourful, rowdy and joyous huge group of people walking down the street saying no to the TPPA. So anybody who's sort of a closet anti-TPPA person, bring their signs to work, and if they can get their lunch hour off at that same time, they can jump in and swell the numbers. The important thing is that we need to see as many people as possible just join in, because the importance of this is, in many ways, it's taking the sovereignty of people away in the country, and which means our government cannot legislate against any corporation after we have signed this agreement. And this is so important, and Maori see themselves sidelined to the degree that back in 1700s and 1800s the Europeans invaded
or colonialised. You would understand that from an Indian perspective. And so they've been done over once. And now they've been done over by an extreme version again, which has got a lot of legal hooks in it. And so we need to help Maori there, but we need all people who have made New Zealand their home recently. And believe it or not, you may feel as if you don't want to rock the boat because you are a recent arrival, but I can assure you one of the sort of building blocks of this country is the freedom to express themselves democratically. We have been very, very strong on letting the government know, coming out and telling the government, we the people have got a voice. And sure, the great Gandhi also walked his talk, totally walked his talk, and galvanised India. Well, we wish all people to participate here because it's going to affect you too, big time. Tim, lots of people are under impression on after 4th, this is a done deal. That's it. There's nothing after that. So I think that's a very, very important thing to clear up. This is not a done deal yet. Not at all, not at all. It will take at least 2 years for everything to be looked at very, very clearly. And there are a lot of very, very potent researchers decoding all the hidden words in this whole, shall we say, program. And then it has to go before Parliament. And I talked to Barry Coates and I said, does it have to be passed by Parliament? And he said, well, yes and no, because Jane Kelsey mentioned that it was only the Cabinet that had to okay it. And so the Cabinet is elected by John Key, the Prime Minister. And so people will kowtow to the Prime Minister. If they don't, they're out of Cabinet. So they're going to rubber stamp it. But the good thing is that it won't be able to be passed through before another election comes into place. And the New Zealand First is one of the strongest opponents, followed by the Greens, and the Māori Party realise now that in actual fact they got into bed with the wrong party, and they're learning fast because they will disappear if they don't get in and really start bringing Māori together. And so we're going to have a huge upswell with Māori. And the Labour Party, other than Phil Goff, who strangely enough, his radio program follows mine every day, every Thursday at 9 o'clock. But he, for some unknown reason, is a very conservative. He's extremely conservative, and kind of a contradiction. He's part of. He's a follower of Roger Douglas, in actual fact, who managed to stay in power all this time. So the Labour Party realise that they're already divided. They're divided, but they realise if they want to remain in power, because the Greens and the New Zealand First could actually steal more people away from Labour, because Labour have lost their way. But anyway, so there is a political agenda now. The next election, 2017. That is crucial. That's crucial. That'll be a real wild time for us, and we have to get involved, and that means sacrificing a little bit of our time, especially if you want our kiddies. Yes, it all comes back to the children. Because I've spoken to a lot of people recently, and I said, look, if this comes through and locks down this TPPA, in the future, your children won't be angry. They will be enraged because we did nothing. And so we owe it to them. You know, the great revolutionary Vladimir Lenin said, imperialism is the last stage of capitalism. So the old imperialism, which used to be you have a big army in India and, you know, all the other colonial, but just explain in a few words, this is a new imperialism, which used to be
which used to be in like India or whichever colonial countries, but now they are coming for kind of their own here, and the ways are totally different. It's not a direct army action. This is through the big corporation and the treaties like what's this TPPA is. This is a new imperialism. They're using the rule of law, even though some of their tactics are quite unlawful, but they're locking down laws throughout all these countries. And quite recently we had a situation where Stephen Browning of the Green Party stood up in Parliament and he mentioned that at the time that John Key was pushing through the GCSB bill under urgency, on that same day there were five key people from overseas in New Zealand, and that was the Attorney General Eric Holder from the United States, the Attorney General for Canada, the Attorney General for Great Britain, the Attorney General for Australia, and the Attorney General, naturally, here in New Zealand. And they were all here. What were they for? Well, were they here to actually find a way to synchronise all our laws so that once a law is put in place in the States, they can just go bang, 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 bang in all our English-speaking countries and lock us down. And this, I think, is this is imperialism. Yes. This really is. And they're using everything from listening to all our telephone calls and reading our emails, etc. So it's a subtle form of 1984 that's come into place at a higher but more insidious level, and it's beggars belief, really, because have these people got no heart? Have they got no connection with everybody? We all share the same breath. Yeah, absolutely. I think if any of the listener is in any doubt, there's a great documentary by John Pilger, War by Other Means, and that's what it is. You know, that's all the World Bank and IMF, all these big corporations coming together and want to take the last blood from you and suck everything you have, the environment, human being, the nature, everything. That's true, and I think the best example is that old 1998 film, Enemy of the State, because you actually see how the listeners, shall we say, in NSA were able to follow through cameras a person running all the way over a city and using cameras and using all the electronic means like stopping credit card transactions and essentially crippling a person of their freedom solely because they used all the technology of the day to entrap them. This is not what human beings are born onto a planet for. We're born here to be able to be in community, love family, work together, and reach the fullness of our potential. Absolutely. You mentioned the Maori Party earlier, and what little news I've been able to catch up with today is I believe 6 out of 13 iwi have refused to participate in the porphyry that's going to happen at Sky City, and all the usual cultural groups who perform the haka at events in Auckland, they have refused to do anything at the signing event. So I was very happy inside because up until, in the last few days, last week leading up to, there's various groups who are planning various things to protest TPPA in the most peaceful and calm manner that they can. And I had not seen or read anything that the Indigenous people wanted to do, but I was so happy to read that bit of news. It was from RNZ Radio National New Zealand that these people, the country belongs to the Maori, and they really, I believe, need to take lead, and the rest of us need to support them. That's how I see it. So I was very, very glad to read that news. The Waitangi gates are also closed. Yeah, there's that as well for on 6th of February. And the day before, when John Key visits or the Prime Minister visits, I think this year the iwi that looks after the marae there, they have said if that treaty is signed on the 4th of February, the Prime Minister will not be welcome on the grounds. Yes, there's ramifications for essentially
not only abandoning Maori but betraying them. Yes. And there was in about 1998-99 there was a new form or an old form of this agreement called the Multilateral Agreement on Finance. Okay. And this was really starting to get up a bit of steam, and the Maoris got on the Auckland Harbour Bridge and they closed it down. They stopped all the traffic. So this was a wild card. Yep. And you can never tell what might happen, but it just put a clamp on the city, and all of New Zealand pricked up their ears and said, what caused the Māori to do that? And then they started to look at this particular multilateral agreement on finance. I think that's the word of it. Yeah, it's a direct foreign direct investment kind of. Yes. Yeah. So I think finally, I guess any last words of encouragement, I suppose, for our listeners? What can Joe Public do for all of this? The most important thing is to be aware, particularly in the proceeding, when we come up to the next general election, make the effort to go and talk to a member of Parliament at your local office. Yep. Write a letter and say, look, I'm going to be voting on one issue. And that one issue is going to be the TPPA. If you are against the TPPA, I'm going to vote for you. If you are not, I am voting against you. And this is direct communication with your elected representatives or those who want to be elected. What it is this is democracy in action. This is really making ourselves stand up to the face of it now and say to the future, I'm voting for my children, and I will definitely vote against anyone who is taking our freedom away. Absolutely. And I think on that I would like to add that within the Indian community, I think most of the MPs are list MPs. We've got to stop that. No, we got to start electing MPs. Why should anyone be just picked from a list? Absolutely. Unless we have the choice of the list, electing the list MP. I understand that. Unless we are allowed to make that list, and then absolutely. Again, the power lies with the people to make those choices. Thank you very much, Tim, for giving us time. And it was very informative, and I'm sure our listeners have enjoyed it. And in the last 5 minutes of the show, we will quickly translate what you have said, because there are a lot of our listeners who don't fully understand English. But thank you very much for joining us. My pleasure. Kia ora and kia kaha. Thank you. Stand strong. Thank you very much. Thank you. Thanks, Tim. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਟਿਮ ਲਿੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ TPPA ਬਾਰੇ ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 12 ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਕਾਈ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ 4 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਊਟੀਆ ਸਕੁਆਇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ 9 ਵਜੇ ਆਊਟੀਆ ਸਕੁਆਇਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਕਾਈ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟੀਆ ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਰਚ ਬ੍ਰਿਟੋਮਾਰਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬ੍ਰਿਟੋਮਾਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਟਾਈਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵਾਈਟੈਂਗੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬੇ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਪਾਹੀਆ
ਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੇਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ TPPA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ EV ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਟੰਗੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ 0211157745 ਸੋ ਆਪਾਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ $25 ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖਿਆਲ $10 ਜਾਂ $15 ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੋ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਟਿਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ এনवायरमेंट ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਦੇਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੋ TPPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਨੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 2030 ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਥਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਲੇਟ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਅ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ TPPA ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਉਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਟਿਮ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਲੇਬਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੋਟਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਗਰ TPPA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ MP ਜਿਹੜਾ ਉਹ TPPA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ MP ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਟਿਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MP ਚੁਣਨ ਦਾ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿ ਲਿਸਟ MP ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਓਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਓਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਟਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਜੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਹੈਲਨ ਕਲਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਿਲ ਗੌਫ ਨੂੰ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਓਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੈੱਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ BJP ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਲਚਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਟਿਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ TPP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਂਛਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਇਹ ਹੱਦ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਜੜੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜੇ ਸਾਬਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਟਿਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲੈਨਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵਰਮੂਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ JNU 'ਚ ਤੇ ਰੀਲੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 5-5 6-6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵਰਮੂਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ SFI ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ASA ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ SFI ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ASA ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ SFI ਔਰ ASA SFI ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ